This conference will now be recorded. Okay. What all models we have studied so far? When we were studying about the software development life cycle, we have come across three important models. What were they? What were they? So software development life cycle లో steps గుర్తున్నాయా? ఎన్ని phases ఉన్నాయో గుర్తున్నాయా? Kindly respond in the chat box. How many phases were there in the software development life cycle? Yes, waterfall, spiral, and VV model. Yeah, what were the how many phases were there? How many steps were there for each and every model? సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి? 5 6 7 yes 7. 7 stages are there, 7 phases are there in software development life cycle. What are they? Kindly recollect. Requirement analysis, then defining your requirements, then kindly respond, then analysis, defining, then design, coding, testing, after that deployment and maintenance. These were the 7 phases in the software development life cycle. And to develop a particular product, we follow all these steps using different models. And one of the famous model is your waterfall model. You remember how the waterfall model will look like? గుర్తుందా వాటర్ఫాల్ మోడల్ ఎలా ఉండేదో? Do you remember? ఎస్ నువ్వు కూడా చెప్పొచ్చు మీరు. Okay, kindly see the diagram. I hope you remember this. We have come across in the last classes. Waterfall model is nothing but where all your stages are done after one after the other. Sequentially, you will do one after the other model. Sorry, one of the other stage. After the completion of the requirement analysis stage only, you go to the defining requirement. After the completion of this only, designing, then coding, then testing, then deployment, and then maintenance. What are the drawbacks of this particular model? See, long back when the software industry has come into the existence, మనము products అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాటర్ మోడల్ వాజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఇట్ వాస్ వెరీ హ్యూజ్ ఇన్ ద మార్కెట్. అందరూ ఈ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు, స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్. కానీ దీనికి చాలా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. వాట్ వర్ దే డ్రాబ్యాక్స్ గుర్తున్నాయా? డ్రాబ్యాక్స్ గుర్తున్నాయి. వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ I can't change the requirements in between the process. Yes, it is time consuming, and testing comes after some later part, not in the first parts. It comes after 4 phases. My testing part will start. If in case if I want to change the requirement somewhere over here, I cannot change it. Okay. ప్రస్తుతం మార్కెట్ సినారియో తీసుకుందాం. రైట్ నో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డెవలప్ ఎనీ అప్లికేషన్, సపోజ్ ఐ వాంట్ టు డెవలప్ సమ్ స్మాల్ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి. నేను ఒక షాపింగ్ వెబ్సైట్, ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ని నేను డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాను. డెవలప్ చేయాలనుకుంటే నేనేం చేస్తాను? ఫస్ట్ ఐ గో అండ్ కన్సల్ట్ ద ఐటీ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, హీ విల్ సే ఇట్ విల్ టేక్ 1 year టైమ్ టు డెవలప్ ద వెబ్ అప్లికేషన్. 1 year టైం అడుగుతున్నారు. Is it the right thing to go ahead with the IT consultant? 1 year టైం అడుగుతున్నారు డెవలప్ చేయడానికి. ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా అతనికి? 1 year లో ఎన్నో చేంజెస్ వస్తాయి, అవునా కాదా? సి నో, యా వి షుడ్ నాట్ గో. సి లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్న మోడల్ ఫోనే ఈ ఇయర్ ఉందా? సేమ్ మీ సామ్సంగ్ కంపెనీ లాస్ట్ ఇయర్ ఏ మోడల్ ఉందో ఈ ఇయర్ అదే మోడల్ ఉంటున్నాయా? మొబైల్స్ అప్గ్రేడ్ అవుతున్నాయా లేదా? వాట్సాప్ ఉంది. వాట్సాప్‌లో లాస్ట్ ఇయర్ ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో ఈ ఇయర్ అవే ఫీచర్స్ ఉన్నాయా? ఇయర్ టు ఇయర్ మీ ఫీచర్స్ కానీ లేకుంటే ఏవైనా సరే గాని అప్‌గ్రేడ్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. వి ఆర్ హావింగ్ ఎ డైనమిక్ మార్కెట్ రైట్ నౌ. ప్రతిరోజు డే అండ్ డే వాట్ హ్యాపెన్స్, యువర్ మార్కెట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ చేంజింగ్.
So we also have to move with respect to the trend, or with respect to the market change scenario. So has become necessary for us to adapt to the changing requirements. ఎప్పుడే కానీ ఇప్పుడు మనం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం, ఓకే మేము ఇన్నే చేస్తామని ఇప్పుడు మన రిస్ట్రిక్షన్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఏమవుతుంది, ఇవాళ ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ రేపటికే చేంజ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఐటీ ఇండస్ట్రీ కూడా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండాలి. ఏదైనా వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అడిగితే లెట్ us బి ఫ్లెక్సిబుల్ ఇనఫ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ ద సేమ్. అర్థమవుతుందా? కానీ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో మన చేంజింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయగలుగుతామా? Can we have the changing can we change the requirements in the waterfall model once we start the project? No, we cannot change the requirement once we start the project. That is one of the biggest drawback of the waterfall model. And also what happens, I can complete my project only after all the 7 phases are done. అంటే నాకు ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఇవన్నీ స్టేజెస్ దాటాకనే వస్తుంది. అంటే మొత్తం ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ అవడానికి ఒక్కోసారి 1 ఇయర్ పట్టొచ్చు, ఒకసారి 1.5 ఇయర్ పట్టొచ్చు. బట్ నా ఇట్లా కరెంట్ ట్రెండ్ లో ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ సూటబుల్ ఫర్ అస్ టు వెయిట్ ఫర్ 1 ఇయర్ అండ్ 1.5 ఇయర్. So what we are doing, we are changing our methodology, we are changing our framework, we are following a kind of different process which will be suitable for us as well as for the customer as well as for the company. కస్టమర్ కి, ప్రోడక్ట్ ఓనర్ కి, తర్వాత ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ కి, అందరికి బెనిఫిషియల్ గా ఉండేటట్టు కొన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ యువర్ అజైల్. ఓకే, లెట్ మీ స్పీక్ దిస్ వన్. ఓకే, I hope it is visible. What are the drawbacks of waterfall model? First of all, time consuming. Then we are having, we cannot change for it. We cannot change the requirement, and also not suitable for the projects where it is the risk is involved. We can't go backward. If we are doing some small changes in first thing, we can't go backward again, have to restart it over. That is one of the biggest problem of the waterfall model. So what happened, this waterfall model was very popular in 1980s and 1990s. Our time lo chala popular ga undi. Current trend enti 2020s, right? సో ఎన్నో చేంజెస్ వచ్చాయి. వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఆ టైంలో బాగా పాపులర్గా ఉన్న టైంలో కొంతమంది ఏం చేశారంటే, దే అబ్జర్వ్ దట్ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఇన్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్. దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ స్మాల్ లైట్ వెయిట్ మోడల్స్ అన్నమాట. లైట్ వెయిట్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఏంటి, ఏం చేశారు, అవే సీక్వెన్షియల్ స్టెప్స్ బట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ మేనర్. అదే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా అప్రోచ్ అవుతున్నారు అనమాట. సో ఓన్లీ వీ కాల్ ఇట్ as లైట్ వెయిట్ మోడల్స్ లైక్ ద స్క్రమ్, ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రామింగ్, ఆర్ఏడి, క్లియర్ అండ్ డైనమిక్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ మెథడ్, ఫీచర్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్ అని ఇలా చాలా మోడల్స్ వచ్చాయి మార్కెట్లో. అవునా కాదా? సి మోడల్స్, ప్రాసెస్ అవన్నీ ఏం లేదు, ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేయడానికి మీరు స్టెప్స్ ఎలా ఫాలో అవుతున్నారు అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే ఎన్నో రకాలుగా వెళ్ళొచ్చు. అందులో వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఈస్ వాటర్ ఫాల్. వాటర్ ఫాల్ ఫేస్ దారిలో వెళ్తుంటే నాకు చాలా ఆబ్స్టకల్స్ వస్తున్నాయని నేను వేరే షార్ట్ కట్స్ చూసుకుంటున్నాను. ఆ షార్ట్ కట్ మోడల్స్ ఇవన్నీ స్క్రమ్, ఎక్స్పీ, యూపీ అండ్ క్రిస్టల్ క్లియర్, ఆర్ఏడి, ఎఫ్డిడి, ఇవన్నీ షార్ట్ కట్ మెథడ్స్. అర్థమైందా? దీంట్లో కూడా అవే 7 స్టెప్స్ ఉంటాయి, కానీ అప్రోచ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? అర్థమైందా? వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయని కొంతమంది రియలైజ్ అయ్యేసి వాళ్ళు ఏం చేశారు, కొన్ని డిఫరెంట్ అప్రోచెస్, వాటికి ఒక పేర్లు పెట్టారు, స్క్రమ్ అని. అయితే చాలా మంది సైంటిస్ట్ ఇలా వర్క్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే అందరూ ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు, సమ్వేర్ అరౌండ్ 2001 ఐ గెస్. సో they have come across, they have a seminar kind of thing. Okay, I am also working on the similar kind of thing, you are also working on the similar kind. So let us group all our thoughts, అన్ని థాట్స్ ని మనం ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ గా పెట్టేద్దాము, ఒక ప్రిన్సిపల్ సెటప్ చేద్దాం అనేసి అజైల్ అని ఒక ప్రిన్సిపల్ చేశారు. అజైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ దట్ ఆర్ టు బి ఫాలోడ్ టు గెట్ ఎ ఎఫెక్టివ్ ప్రోడక్ట్ with such that everyone is benefited from the that process. ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అయితే మీకు ఏమవుతుందంటే మీ కంపెనీకి కానీ, కస్టమర్ కానీ, లేకుంటే డెవలపింగ్ టీమ్ కానీ అందరికీ మనకు బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి.
So they are saying that rather than approaching the waterfall model, you follow these principles. If you follow these principles, you will get the product very quickly in a short time, as well as it will be very effective for everyone. Okay. Agile is nothing but a kind of methodology. మనం ఇప్పుడు ఇది మెథడాలజీ అంటున్నాం కానీ యాక్చువల్గా ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్. అజైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్. అవి ఏంటనేది మనం చూస్తాం. అజైల్ డిక్షనరీ చూసారనుకోండి, ఫాస్ట్, ఫ్లెక్సిబుల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి దాని మీనింగ్స్. ఓకే. ఎందుకు ఎందుకు ఇంట్రొడ్యూస్ అయింది? వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో డ్రాబ్యాక్స్ ని ఓవర్కమ్ అవడానికి. చాలా మంది సైంటిస్ట్ ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుని, ఓకే అందరం ఒకే దాని మీద పనిచేస్తున్నాం కదా, అందరం మనం ఆ థాట్స్ ప్రాసెస్ అన్నిటిని ఫ్రేమ్ వర్క్ గా డెవలప్ చేద్దాము, అన్ని మన ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని పెడదామని చెప్పేసి అజైల్ అని ఒక పేరు పెట్టారు. ఆ అజైల్లో ఏముంటుంది, ఎందుకు అది ఫాలో అవ్వాలి అనేది మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే. అజైల్ ఈజ్ ఏ ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇంక్రిమెంటల్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ వన్, అజైల్ ఈజ్ అన్ ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇంక్రిమెంటల్ ప్రాసెస్. ఇటరేటివ్ ఎందుకు అంటున్నానంటే ప్రొసీజర్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది, అవే 7 స్టెప్స్ రిపీట్ అవుతుంటాయి కానీ నేను డిఫరెంట్ మేనర్. ఇంక్రిమెంటల్ ఏంటంటే మనం ప్రోడక్ట్ మొత్తం ఒకేసారి డెవలప్ చేయం, పార్ట్ బై పార్ట్ డెవలప్ చేసుకుంటూ ఇంక్రిమెంటల్ వైజ్ మనం కస్టమర్కి ఇస్తాం, కాబట్టి అది ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ అంటాం. అదేంటి మన స్పైరల్లో కూడా ఇంక్రిమెంటల్ మోడలే. మీకు గుర్తుందా స్పైరల్ మోడల్? స్పైరల్ మోడల్ గుర్తుందా మీకు? స్పైరల్ మోడల్ ఎంతమందికి గుర్తుంది? స్పైరల్ మోడల్ కూడా ఇంక్రిమెంటలే, కానీ ఇక్కడ మొత్తం ప్రోడక్ట్ డెవలప్ అయిపోతుంది, ప్రోడక్ట్ డెవలప్ అయ్యాక ఇస్తున్నాం. కానీ అజైల్లో అలా కాదు. ఏం చేస్తామంటే ఒక ప్రోడక్ట్ని ఇప్పుడు మన వాట్సాప్ ఉందనుకోండి, వాట్సాప్ మొత్తం డెవలప్ అయినాక నేను ఇంక్రిమెంట్ చేయట్లేదు. వాట్సాప్లోనే ఒక్కొక్క ఫీచర్ నేను డెవలప్ చేసి కస్టమర్కి ఇస్తున్నాను. ఒక్కొక్కటి అంటే ఒక్కొక్కటి కాదు, 2-3 డెవలప్ చేసి కస్టమర్కి ఇస్తాం, అది ఇంక్రిమెంటల్ అంటున్నాం. Agile is nothing but a iterative and incremental model which will overcome the drawback of the waterfall model. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? it will help us to deliver the product very fast. ప్రోడక్ట్ మనం తొందరగా డెలివర్ చేయగలుగుతాం. కస్టమర్ ఒక 1 year వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. విత్ ఇన్ 3-4 months అతనికి బేస్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత మనము చిన్న చిన్న ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తూ ఇస్తుంటాం. అర్థమవుతుందా? కైండ్లీ రెస్పాండ్. Kindly respond. Okay. See, what exactly Agile is focusing on? If we take other models, we focus more on the documentation part. Document proper గా ఉందా, డాక్యుమెంట్ లో రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా లేదా, వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. అజైల్లో అలా కాదు, డాక్యుమెంట్ ఉండాలి కాదనట్లేదు, కానీ వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. మీరు ఏదైనా డెవలప్ చేస్తున్నారంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఎంత బాగా డెవలప్ చేయాలి దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్ కంటే. అది వన్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్. నెక్స్ట్, వన్ ఆఫ్ ద మేనిఫెస్టో. సెకండ్, individuals and interaction over processes and tools and processes చాలా important. Rather than that, individuals and interaction between the customer and the developer team, customer and the product manager and the testing team, developing and the testing team, అందరి మధ్య ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటేనే కన్ఫ్యూజన్స్ అవాయిడ్ అవుతాయి. ద మోర్ ద ఎఫిషియంట్ ద ప్రోడక్ట్ విల్ బి. ఆ మేనిఫెస్టోని వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. దే కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ ద ఇండివిజువల్స్ అండ్ ఇంటరాక్షన్స్ దాన్ ఓవర్ ద ప్రాసెస్ అండ్ టూల్స్. Second one, concentrate more on the working software than the documentation part. Customer collaboration over contract negotiation. ఓకే. కాంట్రాక్ట్ నెగోషియేషన్ అంటే ఏంటంటే లాంగ్ టైమ్ అగో, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి, కాంట్రాక్ట్లు పెడతాం అనమాట. కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటంటే వెన్ వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఏ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్, వీ విల్ డెవలప్ ఇట్, వీ విల్ గివ్ ఎ టైమ్ లైన్ అండ్ వీ విల్ సే దట్ ఓకే వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ దిస్ అండ్ సో ఆన్. వెన్ వీ వర్ డెవలపింగ్ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్, ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రీజ్ చేసేవాళ్ళం. రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళు చెప్తారనమాట, నాకు ఇది కావాలి ఇది కావాలని, అవన్నీ కాంట్రాక్ట్లో ఉండేసి సైన్ చేసేస్తాం. ఒకవేళ పొరపాటున కస్టమర్ ఇంకో కొత్త రిక్వైర్మెంట్ అడిగారు అనుకోండి, కాంట్రాక్ట్ చూపించి ఓకే మీరు ఇది చెప్పలేదు కాబట్టి మేము డెవలప్ చేయము అని చెప్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, రాదర్ దాన్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద కాంట్రాక్ట్,
కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద కస్టమర్ కొలాబరేషన్. కస్టమర్ని హ్యాపీగా ఉంచడానికి ట్రై చేయండి. కస్టమర్ ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ వస్తుంది అనుకోండి, లేకుంటే ఏదైనా చెప్తున్నారు అతనికి నచ్చలేదంటే concentrate on that rather than on the contract negotiation. That is what they are saying it. Okay, respond to a change over following a plan. ఏదైనా చేంజ్ వస్తే దానికి రెస్పాండ్ అవ్వండి రాదర్ దాన్ ఫాలోయింగ్ యూ. ఓకే, ఐ హ్యాడ్ రాదర్ దాన్ బ్లైండ్లీ ఫాలోయింగ్ ఏ మోడల్. వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ని బ్లైండ్ గా ఫాలో అయ్యే బదులు మేక్ సమ్ చేంజెస్, బీ అడాప్టబుల్ టు ద చేంజెస్. దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇన్ ద అజైల్ మెథడాలజీ. అర్థమైందా? అజైల్ మెథడాలజీ దేనికి మీద ఫోకస్ చేస్తుంది? సో ఇట్ ఫోకసెస్ సో దట్ వీ క్యాన్ ఇన్కార్పొరేట్ ద చేంజెస్. ఇట్ ఫోకసెస్ సో దట్ వీ క్యాన్ గెట్ ఎ ప్రోడక్ట్ very quickly delivered rather than in the model waterfall model where the product is delivered later on. వాటర్ఫాల్ మోడల్లో మీ ప్రోడక్ట్ చాలా లేట్గా డెవలప్ అవుతుంది. డెవలప్ అయ్యాక చాలా లేట్గా ఇస్తాం కస్టమర్కి. ఇక్కడేమి ఇస్తామంటే ముందుగానే పార్ట్ బై పార్ట్ కస్టమర్కి ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాము. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఎనీ చేంజెస్ వస్తే అవి కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాము. వీ హ్యావ్ మోర్ ఇంటరాక్షన్స్ విత్ ద కస్టమర్ దాన్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద waterfall and other models. Okay, we can say we are following the agile process only when we are following all these things in the manifesto. ఇవి ఫాలో అవుతున్నామంటేనే మనం అజైల్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నట్టు. ఓకే, వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద అజైల్ మెథడ్. అజైల్ మేము యూజ్ చేస్తున్నామని చెప్పడానికి లేదు. ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? ఇఫ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆల్ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ వీ కెన్ సే దట్ ఓకే, వీఆర్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఎ అజైల్ ప్రాజెక్ట్. మన ప్రాజెక్ట్ అజైల్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము? వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్ దిస్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్స్. ఓకే, సాటిస్ఫైయింగ్ ద కస్టమర్, వెల్కమ్ చేంజ్, డెలివర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ, వర్క్ టుగెదర్, ట్రస్ట్ అండ్ సపోర్ట్, ఫేస్ టు ఫేస్ కాన్వర్జేషన్, వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, కంటిన్యూస్ అటెన్షన్, సింప్లిసిటీ, సెల్ఫ్ ఆర్గనైజింగ్ టీమ్స్, రిఫ్లెక్ట్ అండ్ అడ్జస్ట్. 12 ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి అజైల్లో. ఈ 12 ప్రిన్సిపల్స్ మీరు ఫాలో అవుతున్నారంటేనే it implies that your project is a agile project. You're working under a agile project. దీంట్లో ఒక్కటి కూడా లేదంటే you're not working under a agile project. అర్థమవుతుందా? చేంజే మీరు వెల్కమ్ చేయట్లేదు, ఏదైనా కొత్త రిక్వైర్మెంటే యాడ్ చేయట్లేదు, అప్పుడు మీరు అజైల్ ప్రాజెక్ట్ అనలేరు. ఓకే, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ సెల్ఫ్ ఆర్గనైజింగ్ టీమ్స్. మీకు ఒక ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ ఉండి ఆ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ మీకు కంటిన్యూస్గా వర్క్ ఉండదు. మీరే సొంతంగా వర్క్ తీసుకుని యూ షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ యూ షుడ్ సే దట్ ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ వర్క్ అండ్ దిస్ వర్క్ అని మన సెల్ఫ్గా మనం మోటివేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే అప్పుడు అజైల్ టీమ్ అంటాం మనం. అర్థమవుతుందా? సి నౌ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ అడాప్టింగ్ దిస్ ప్రాసెస్. ఓకే, అజైల్ ప్రాసెస్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు. సో యూ షుడ్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్ ఓవర్ దే. వీఆర్ ట్రయింగ్ టు టేక్ ఎ న్యూ పాత్ టు డెవలప్ ద ప్రోడక్ట్. We are trying to be more friendly with the customer. We are trying to respond to him, to his changes. And also what we are doing, we are helping each other in the team. Okay? అర్థమైందా ఇప్పటి వరకు? anyone need a repetition? Brahma, Avinash, Raghu, Mahendra? అర్థమైందా మహేంద్ర? ఎస్ అని ఇచ్చారు. రఘు, బ్రహ్మ? ఓకే, అజైల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీరు పొరపాటున ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఇంటర్వ్యూ మీ రెజ్యూమేలో పెట్టారు, అజైల్ వచ్చు అని అంటే ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో అట్లీస్ట్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యు నో వాట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్. మేనిఫెస్టోలో ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ థీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇండివిజువల్స్ అండ్ ఇంటరాక్షన్స్, వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్, కస్టమర్ కొలాబరేషన్, రెస్పాండింగ్ టు ద చైన్. 12 ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ. Okay, if they are following or as per the manifesto and as per the agile principles, then only we can say a project is a agile project. Agile అంటున్నప్పటి నుంచి agile is nothing but a big huge frame, what you say, methodology or a big kind of a system, big kind of process. అందులో again we have so many sub parts.
అజైల్ అనేది ఒకటైతే అందులో చాలా లైట్ వెయిట్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి, ఫుల్లర్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి. లైక్ యూ క్యాన్ కన్సిడర్ అజైల్ యాజ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ స్టేట్స్, డిఫరెంట్ స్టేట్స్. ఓకే, ఒక పెద్ద హ్యూజ్ నెట్వర్క్ అనుకోండి అజైల్ అనేది. అంటే ఇది ఏంటి, ఇది ప్రిన్సిపల్స్ మేనిఫెస్టో చెప్తుంది. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మేనిఫెస్టో ఫాలో అయ్యేటి ఇవన్నీ ఉన్నాయి సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే, స్క్రమ్, ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రామింగ్, ఫీచర్ డివెన్ డెవలప్మెంట్, క్రిస్టల్, క్యాన్ బ్యాన్ కూడా ఇన్ని వింటారు మీరు పేరు. ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూస్కి అప్లై చేస్తున్నారంటే క్యాన్ బ్యాన్లో వర్క్ చేశారా, స్క్రమ్లో వర్క్ చేశారా అని అడుగుతారు. స్క్రమ్ ఆఫ్ స్క్రమ్స్ ఏంటి, తర్వాత డిఏడి, డిసిప్లైన్ అజైల్ డెలివరీ, ఇవన్నీ. బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ ఫుల్లర్ అప్రోచెస్. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ స్క్రమ్ అండ్ సమ్ కంపెనీస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ క్యాన్ బ్యాన్ ప్రాసెస్. ఓకే, అజైల్ అనేది ఒక పెద్ద ప్రిన్సిపల్ ఉన్న ఫాలో ఉన్న నెట్వర్క్ అనుకోండి. అందులో వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్. వన్ ఈస్ ద లైట్ వెయిట్ అప్రోచెస్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈస్ ఎ ఫుల్లర్ అప్రోచ్. ద కంపెనీస్ రైట్ నౌ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ స్క్రమ్. ఓకే, స్క్రమ్ ఫాలో అవుతున్నారు. కొన్ని కంపెనీస్ క్యాన్ బ్యాన్ ఫాలో అవుతున్నారు. అజైల్లో స్క్రమ్ మెథడాలజీ. ఓకే, అజైల్లో స్క్రమ్. అజైల్ అంటే ఏంటి, ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవ్వడం. స్క్రమ్ అనేది ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటే ఒక స్ట్రక్చర్. ఓకే, తర్వాత క్యాన్ బ్యాన్, కొన్ని కంపెనీస్ క్యాన్ బ్యాన్ ఫాలో అవుతున్నాయి, కొన్ని కంపెనీస్ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రామింగ్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద కంపెనీ. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ద స్క్రమ్, ఇట్ ఈస్ ఫార్ ఇనఫ్ నౌ. ఓకే, అజైల్ అనేది హ్యూజ్ నెట్వర్క్ అయితే అందులో ఇట్లా సబ్ డివిజన్స్ ఉన్నాయి. నౌ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ స్క్రమ్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ రైట్ నౌ. అర్థమైందా? వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్. స్క్రమ్ అంటే ఏంటి విన్నారా, పేరు విన్నారా, అట్లీస్ట్ స్క్రమ్ విన్నారా? విన్నారు. ఓకే, వినలేదు అయినా పర్వాలేదు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అజైల్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, అజైల్ అండ్ అజైల్ స్క్రమ్ రెండు సేమా? ఆర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ సేమ్? నో. Like one is describing India and other one is describing your state. Okay, if they say agile and agile scrum rendu same agile methodology ఏంటంటే agile is nothing but a process which is following set of principles. ఒక ప్రిన్సిపల్స్ తో ఫాలో అయ్యేదాన్ని మనం అజైల్ అంటాం. అజైల్ స్క్రమ్ అనేది ఏంటి, స్క్రమ్ ఇస్ ఎ ఫ్రేమ్ వర్క్, ఒక స్ట్రక్చర్, ఒక ప్రొసీజర్. అది ఏం చేస్తుంది, ఆ స్క్రమ్ ఆ ప్రిన్సిపల్స్ మీద వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఎలా చెప్పారో దాని ప్రకారం ఫాలో అవుతుంది ఆ స్ట్రక్చర్. అంటే అజైల్ అనేది ఒక గైడ్ అయితే స్క్రమ్ ఆ గైడ్ చెప్పినట్టు ఫాలో అవుతున్నాడు. అర్థమైందా? కైండ్లీ రెస్పాండ్. ఈ టాపిక్ కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ సే ఎనీథింగ్, ఐ ఫీల్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు సే కంటిన్యూ. కైండ్లీ రెస్పాండ్. మా ఎస్ ఆర్ నో చెప్పాలంతే, అది కూడా చెప్పకపోతే కష్టం కదా. I know you people are tired, even I am tired. Okay, Scrum is nothing but a framework. First of all, Scrum is a framework. దీంట్లో ఏం చేస్తాము అనేది ఫస్ట్ నేను అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ పిక్చర్ కనిపిస్తుందా అందరికి? కనిపిస్తుందా పిక్చర్? విజిబుల్? ఇస్ ద పిక్చర్ విజిబుల్? పిక్చర్ కనిపిస్తుందా? ఓకే, దీంట్లో స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఎలా చేస్తాము, వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో ఎలా చేస్తాము అనేది ఉంది. సపోజ్ ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చారు మనకి. సపోజ్ నాకు ఒక వాట్సాప్ లాంటి ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, అది నేను డెవలప్ చేయాలి. డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడు చేస్తాము, ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది? మొత్తం ప్రోడక్ట్ అంతా అయిపోయాక నేను రిలీజ్ చేస్తాను వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో. ఓకే, వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో మొత్తం వాట్సాప్ అనేది మొత్తం హార్డ్ కోడ్గా టెస్ట్ అయ్యి డెవలప్ అయిపోయినాక నేను రిలీజ్ చేస్తాను. స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్లో ఏం చేస్తామంటే ఆ మొత్తం ఏదైతే అప్లికేషన్ ఉందో దాన్ని పార్ట్ బై పార్ట్ పీసెస్గా డివైడ్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఒక పీస్ దాన్ని డెవలప్ చేసి రిలీజ్ చేస్తాను, మళ్ళీ ఇంకొక పీస్ డెవలప్ చేసి రిలీజ్ చేస్తాను. అలా పీస్ బై పీస్ నేను డెవలప్ చేసి రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాను. పార్షియల్ రిలీజ్ ఉంటుంది అనమాట స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్లో. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్, ద కస్టమర్ విల్ గెట్ ఎ ప్రోడక్ట్ బిఫోర్ హ్యాండ్.
rather than he has to wait for the entire time period. He will get the base product here only, and later on all the features keeps on adding. ఇక్కడ మీరు వాట్సాప్ చూసుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ మీకు చాట్ విండో, తర్వాత వెబ్ సెట్టింగ్స్, తర్వాత అన్ని అదే బ్యాకప్ డ్రైవ్ అన్ని డెవలప్ అయిపోయాక మీకు రిలీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే బేసిక్ మీకు లాగిన్ చాట్ ఫంక్షన్ డెవలప్ అయినాక రిలీజ్ చేస్తారు. రిలీజ్ అంటే మార్కెట్‌కి రిలీజ్ చేయడం కాదు. కస్టమర్‌కి చూపిస్తారు ఒక డెమో సెషన్‌గా. ఓకే. నేను ఇది డెవలప్ చేశాను. మీరు సాటిస్ఫై అయ్యారా లేదా చెప్పండి అని. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని పార్ట్స్ తీసుకుంటారనమాట. అటాచ్‌మెంట్ ఐకాన్ ఉంది గదా! అది డెవలప్ చేసి మళ్ళీ అది యాడ్ చేసేసి అది ఇస్తారు రిలీజ్‌గా. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఫీచర్ యాడ్ చేసి ఇంకా మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క సైకిల్‌లో ఒక్కొక్క పార్ట్‌లో ఏం చేస్తాం మనము, చిన్న చిన్న ఫీచర్స్, పెద్ద ప్రోడక్ట్‌ని ఫీచర్స్ కింద డివైడ్ చేసుకొని ప్రతి సైకిల్‌లో నేను ఫీచర్స్‌ని యాడ్ చేసి ఇస్తూ ఉంటాను. రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఈచ్ పర్టిక్యులర్ సైకిల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ప్రింట్. స్ప్రింట్. Sprint is nothing but the the cycle or the period of time where the features are developed, where some particular features are developed. పేరు గుర్తు పెట్టుకోండి. Sprint is nothing but the time period where some features of the application are developed. ఓకే. వాటర్ఫాల్ మోడల్ కి స్క్రమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? వాటర్ఫాల్ మోడల్ కి స్క్రమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? వాటర్ఫాల్ మోడల్ ఏం చేస్తాము, మొత్తం అంతా డెవలప్ అయిపోయాక కస్టమర్ కి ఇస్తున్నాం. ఇందులో అలా కాదు, పార్ట్ బై పార్ట్ బ్రేక్ చేసి ఓకే ఇది తీసుకో, తర్వాత మళ్ళీ ఇది తీసుకో, అది తీసుకో, అలానే ఇస్తూ ఉంటాం. Okay, in this product we are having so many benefits. First of all, what it is, first the developers customer will get a product beforehand, and also he can యాడ్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద అజైల్ మోడల్. అజైల్ మోడల్లో వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిషియల్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే చేంజింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు. రిక్వైర్మెంట్స్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే మనం యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు. అవన్నీ అడాప్టబుల్ అవుతాయి స్క్రమ్లో, కానీ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో అవ్వవు. అర్థమైందా? కైండ్లీ రెస్పాండ్ ప్లీజ్. Okay, I got only one response. Please, others respond. Sorry. మేడం Yes, Avinash, చెప్పండి. మేడం వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అయితే ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ డిఫైన్ డిజైన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇలా చేస్తాం కదా. అవును, సో ఇందులో కూడా దీనికి ఉంటాయి. 1 by 1 యాడ్ చేస్తాం కదా. ఆ రిక్వైర్మెంట్ అలా ప్రతిదీ యాడ్ అది చేసుకున్నప్పుడల్లా అవును. అన్ని ఇక్కడ ఫాలో అప్ అవ్వాలా లేకపోతే? ఇప్పుడు స్క్రమ్ ఎలా ఫాలో అవుతాం అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అవే ఉంటాయి, ఆ టెస్టింగ్ ఉంటాయి, అన్ని ఉంటాయి, కానీ ప్రొసీజర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాము, ఇప్పుడు అన్ని ఒకేసారి వస్తాయన్నమాట. ఎలా వస్తాయనేది ఇప్పుడు మనం చూస్తాం. ఓకే మేబీ ఐల్ షో యూ వన్ సరే. డయాగ్రామ్. ఓకే, ఓకే, ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఇది మీకు షేర్ చేస్తాను. ఇది అర్థమైందంటే మీకు స్క్రమ్ అర్థమైపోయినట్టు. ఓకే, ఇది ఒక్క చార్ట్ అర్థమైందంటే చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. పిక్చర్ కనిపిస్తుందా లేదు చెప్పండి. కనిపిస్తుందా? ఓకే. ఫస్ట్ స్క్రమ్ అనేది ఒక ఫ్రేమ్వర్క్. స్క్రమ్ అనేది ఏంటంటే ఒక ప్రొసీజర్, వాటర్ఫాల్ లాగానే, కానీ చాలా డిఫరెంట్గా అప్రోచ్ అవుతాం మనం ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేయడానికి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎప్పుడే కానీ ఒక అప్లికేషన్ నాకు వచ్చింది డెవలప్ చేయడానికి అని చెప్పినప్పుడు స్క్రమ్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన 3 థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఒక స్క్రమ్ టీమ్ ఏర్పడాలి. స్క్రమ్ టీమ్ అనేది ఒకటి ఉండాలి. ఆ స్క్రమ్ టీంలో ఎవరు పార్ట్ ఉంటారు? ఒక ప్రోడక్ట్ ఓనర్, ఒక స్క్రమ్ మాస్టర్, ఒక డెవలప్మెంట్ టీమ్. ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అంటే ఎవరు? అప్లికేషన్ కావాలి అంటే ఎవరైతే యూజర్స్ ఉన్నారో, ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని మనం ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అంటాం. వాళ్ళకి చాలా ఐడియాస్ ఉంటాయి. ఓకే, మేబీ సపోజ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ ఓనర్. మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది, ఓకే నాకు ఇలాంటిది ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తే బాగుంటుంది, పీపీటీ లాగానే ఇప్పుడు మనకు ఒకటి ఉండాలి, పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ లాగానే ఇంకొక అప్లికేషన్ ఉంటే బాగుంటుందని మీకు ఒక ఐడియా ఉంది. ఐడియాస్ అన్నిటిని మీరు ఒక రాసుకున్నారు. ఓకే, నాకు ఇక్కడ ఫైల్ ఉండాలా, ఇక్కడ నాకు ఇది హెల్ప్ బటన్ ఉండాలి, ఇక్కడ ఎగ్జిట్ బటన్ ఉండాలి అని మీరు అన్ని ఐడియాస్ రాసుకున్నారు. ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఇస్ ద వన్
who wants the application to be developed for the use of the customers or the users. ఓకే, అతనికి ఒక విజన్ ఉంటుంది, ఒక ఒక ఐడియా ఉంటుంది ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉండాలి అనేది. స్క్రమ్ మాస్టర్ ప్లేస్ ఎ వెరీ క్రిటికల్ రోల్. ఓకే, ఇతను ఏం చేస్తారంటే, ఓకే స్క్రమ్ మాస్టర్ తర్వాత వస్తాం డెవలప్మెంట్ టీమ్. డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఏ క్రాస్ ఫంక్షనల్ సెల్ఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ టీమ్. సెల్ఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక్కరు వచ్చి ఓకే నువ్వు ఇది చేయాలి, నువ్వు ఇది చేయాలి అని చెప్పరు ఇక్కడ. సెల్ఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ అంటే మీరే ముందుగా వెళ్ళి ఓకే ఐ విల్ డూ దిస్ పార్ట్, ఐ విల్ డూ దిస్ పార్ట్ అని మనం ముందుగానే మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని టేక్ ఓవర్ చేయాలి. ఓకే, తర్వాత క్రాస్ ఫంక్షనల్ ఎలా అంటామంటే అజైల్లో దాదాపుగా టెస్టింగ్ వాళ్ళకి డెవలపింగ్ వచ్చి ఉంటుంది, డెవలపింగ్ అంటే కోడింగ్ వచ్చి ఉంటుంది, కోడింగ్ వాళ్ళకి కూడా టెస్టింగ్ వచ్చి ఉంటుంది. 90% whoever are working on the agile team, they have a little bit idea of the coding. ఓకే కోడింగ్ రాలేదు ఏంటంటే అలా కూడా ఏమి ఇబ్బంది లేదు, ఉన్నారు ఉంటారు కూడా. మనకి కొంతమంది టీమ్ మేట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు టెస్టింగ్ ఓన్లీ దే విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద టెస్టింగ్ ఆల్సో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా నేను స్క్రమ్ టీమ్ అంటున్నాను కదా, టోటల్ మాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ ద టీమ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మాక్సిమం 12 మెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండరు. టీమ్ సైజ్ ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అండ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ 12 కంటే ఎక్కువ టీమ్ సైజ్ వెళ్ళదు. చిన్న చిన్న టీమ్స్ అన్నమాట, మొత్తం కంపెనీ అంతా వర్క్ చేయరు ఆ ప్రోడక్ట్ మీద. మనం ఏం చేస్తాము, ఓకే ఈ అప్లికేషన్ కదా, ఓకే మీరు టీమ్ ఆ అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేయండి అని చెప్తామన్నమాట. సో ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద స్క్రమ్ టీమ్. ఓకే స్క్రమ్ మాస్టర్ అని చెప్పాను. స్క్రమ్ మాస్టర్ వాట్ హీ విల్ డూ, హీ విల్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ఫెసిలిటేటర్ బిట్వీన్ ద ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అండ్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్. డెవలప్మెంట్ టీమ్కి కొన్నిసార్లు డౌట్స్ వస్తాయి, వాళ్ళు డైరెక్ట్గా కస్టమర్ని సారీ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ని అప్రోచ్ అవ్వలేకపోతే స్క్రమ్ మాస్టర్కి ఎంటైర్ ఐడియా ఉంటుంది అనమాట ప్రాజెక్ట్ మీద ఏంటి ఎట్లా అనేది. సో స్క్రమ్ మాస్టర్ విల్ బి హెల్పింగ్ అస్ అవుట్. ఎప్పుడైనా మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా లేదన్నా ఏదైనా డెవలపింగ్ చేసేటప్పుడు టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా వీ క్యాన్ కాంటాక్ట్ ద స్క్రమ్ మాస్టర్. స్క్రమ్ మాస్టర్ విల్ హెల్ప్ అస్. హీ విల్ ఎదర్ కాంటాక్ట్ ద ప్రోడక్ట్ ఓనర్, హీ విల్ గివ్ దెమ్ ద రివ్యూస్. రెండు సైడ్లు ఉంటుంది, ప్రోడక్ట్ ఓనర్కి అప్డేట్స్ వెళ్తాయి, మనకు కూడా అప్డేట్స్ వెళ్తాయి. సో హీ విల్ మేక్ ష్యూర్ దట్ దెర్ ఇస్ నో difference, I mean difference in the understanding between the product owner and the development team. అర్థమైందా? ఫస్ట్ వన్ ఏంటనేది, ఫస్ట్ థింగ్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయాలి, అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలన్నా కానీ ఫస్ట్ ఏం ఏర్పడాలి, స్క్రమ్ టీమ్ ఏర్పడాలి. స్క్రమ్ టీంలో ఎవరెవరు ఉంటారు, ప్రోడక్ట్ ఓనర్, స్క్రమ్ మాస్టర్, డెవలప్మెంట్ టీమ్. ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అంటే ఎవరు, ఎవరైతే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలని కొన్ని ఐడియాస్ పెట్టుకుని ఉంటారు కదా, అతను ప్రోడక్ట్ ఓనర్. స్క్రమ్ మాస్టర్ ఏం చేస్తారు, డెవలప్మెంట్ టీమ్కి ప్రోడక్ట్ ఓనర్కి మధ్య ఏమి డిఫరెన్సెస్ అండర్స్టాండింగ్లో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ లేకుండా ఉండడానికి చూసే అతనే స్క్రమ్ మాస్టర్. పోనీ డెవలప్మెంట్ టీమ్కి ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి లేదా ప్రోడక్ట్ ఓనర్కి ఏదైనా చేంజింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ చెప్పడానికి స్క్రమ్ మాస్టర్ హెల్ప్ చేస్తారు మనకి. డెవలప్మెంట్ టీమ్ అంటే ఎవరు, మనమే, ఇంక్లూడింగ్ ద డెవలపర్స్. ఫస్ట్ పార్ట్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ పార్ట్ అర్థమైందా? మహేంద్రకి అర్థమైంది, అదర్స్ ఓకే. ఇది ఒక్కటి అర్థమైతే మీకు చాలా, మీరు ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసేయచ్చు. ఇది చాలా చాలా బాగా ఇచ్చారు. ఐ హ్యావ్ ట్రై టు సమ్హౌ ఐ గాట్ హోల్డ్ ఆఫ్ దిస్. నెట్లో ఎతకగా దొరికింది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు, ఇక్కడ మనకి బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్, ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని అట్లా ఉన్నాయి, గుర్తున్నాయా మనం వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఏమని చదివేటప్పుడు? ఇక్కడ అట్లా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, ఎఫ్ఆర్డి డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, కానీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ న్యూ టర్మ్స్. ఓకే, జనరేషన్ చేంజ్ అయితే మనము అప్పుడు ఎస్ అనే వాళ్ళం, ఇప్పుడు ఎప్ అంటున్నాం, యా అంటున్నాం కదా. ఇప్పుడు అలానే ఏం చేస్తారు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు చేంజ్ ఇన్ ద ట్రెండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ న్యూ టర్మ్స్. ఓకే, లైక్ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అంటే ఏంటి, స్ప్రింట్ అంటే ఏంటి, యూజర్ స్టోరీ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ స్క్రమ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఇవే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు టర్మినాలజీ. అజైల్లో ఈ టర్మినాలజీ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ స్ప్రింట్లో వర్క్ చేస్తున్నావా, ఈ యూజర్ స్టోరీ రాసావా, అలా మాట్లాడతారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అంటే ప్రోడక్ట్ ఓనర్కి ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, వాట్సాప్ లాంటి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే అతనికి ఒక ఐడియా ఉంది. ఐడియా ఏంటి, ఒక ఐకన్ ఉండాలి దానికి, ఆ ఐకన్ క్లిక్ చేయగానే ఒక లాగిన్ స్క్రీన్ రావాలి, ఆ లాగిన్ స్క్రీన్లో నేను ఎన్రోల్ అయితే
చాట్ విండో ఓపెన్ అవ్వాలి, దాంట్లో కాంటాక్ట్స్ యాడ్ చేయాలి, సెండ్ చేయాలి అని ఒక ఐడియాస్ ఉంటాయి. అవునా కదా? చాలా చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి లేదా వాట్సాప్లో? మీ వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసుకుని చూడండి ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయో దాంట్లో. గమనించారు ఎప్పుడన్నా? చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి అందులో. స్టేటస్ ఒక ఫీచర్, చాట్ ఒక ఫీచర్, కాల్ ఒక ఫీచర్, కాల్లో మళ్ళీ వీడియో కాలింగ్ ఒక ఫీచర్, అటాచ్మెంట్స్ ఒక ఫీచర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేయడం ఒక ఫీచర్. అవునా కాదా? వాట్సాప్కి కాంపిటీటర్స్ ఎవరు చెప్పండి? లేరా ఎవరు? వాట్సాప్కి కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారా లేదా? చాలాసార్లు చెప్తారు ఎవరు వాట్సాప్ బదులు వీ చాట్ యూజ్ చేయండి. ఇంకా ఏమున్నాయి? అలాంటి మెసెంజర్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంకా చాలా. ఉన్నాయా లేదా? ఐడియా ఉందా లేదా? వేరే వేరే అప్లికేషన్స్. టెలిగ్రామ్ ఉంది. అవును. టెలిగ్రామ్ యూజ్ చేయండి అంటే ఎవరు యూజ్ చేయరు. ఎందుకంటే వాట్సాప్ ఈజ్ సో ఫార్ కన్వీనియంట్ దాన్ ద టెలిగ్రామ్ థింగ్స్. యాహ్! టెలిగ్రామ్ ఉంది. బట్ వి ఆర్ సో యూజ్డ్ టు ద వాట్సాప్ బికాజ్ దాని ఫీచర్స్ చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉన్నాయి. టెలిగ్రామ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటే మనం టెలిగ్రామ్‌కి వెళ్తాం. ఓకే. ఇప్పుడు నేను వాట్సాప్‌ని బీట్ చేయాలంటే దానికంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ, దానికంటే చాలా మంచి ఫీచర్స్ ఉంటేనే అప్పుడే మార్కెట్‌లో సక్సెస్ అవుతుంది. సో, వాట్ హ్యాపెన్స్, ప్రొడక్ట్ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఒక విష్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే. నాకిది కావాలి, నాకు ఈ ఫీచర్ కావాలి, నాకు ఈ ఫీచర్ కావాలి అని. ఆ ప్రయారిటైజ్డ్ విష్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ ఫీచర్స్ అన్నీ విష్ లిస్ట్ దాన్ని మనం ప్రొడక్ట్ బ్యాక్‌లాగ్ అంటున్నాం. ఓకే. ఇక్కడ ఈ ప్రొడక్ట్ ఓనర్ ఏం చేయాలనుకున్నాడంటే ఒక రోబోట్ తయారు చేయాలనుకున్నాడు. ఓకే. రోబోట్ తయారు చేయాలంటే ఏమేమి ఉండాలి? హెడ్ ఉండాలా, బాడీ ఉండాలా, లెగ్స్ ఉండాలా, ఆర్మ్స్ ఉండాలా, యాంటీనా ఉండాలా, అలా అన్ని కదా! అతను విష్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. బిల్డ్ ఎ హెడ్, బిల్డ్ ఎ రోబోట్ బాడీ, బిల్డ్ ఆర్మ్స్ లైక్ ఇలా అన్ని ఒక విష్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాడు. ఓకే. ఆ తర్వాత ఏమైతదంటే స్టెప్ నంబర్ 2, ప్రొడక్ట్ బ్యాక్‌లాగ్ అర్థమైందా? ప్రొడక్ట్ బ్యాక్‌లాగ్ అర్థమైందా? Product backlog is nothing but the features what the customer or what the product owner wants to have in his application. List of features ఏవైతే తన అప్లికేషన్లో ఉండాలనుకుంటున్నాడో అది ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అంటాం. అర్థమైందా? కిరణ్, మహేంద్ర, బ్రహ్మ, రఘు. ఓకే. సో షాల్ ఐ ప్రొసీడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్? సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇతనికి ఒక ఐడియా ఉంది ప్రోడక్ట్ మేనేజర్కి. ప్రోడక్ట్ ఓనర్ హ్యాస్ సమ్ ఐడియా. He will conduct a meeting. He will conduct a meeting with the developer team as well as the scrum master. డెవలపర్ టీమ్ కి స్క్రమ్ మాస్టర్ కి చెప్తారు. ఓకే. అతని ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ లో సమ్ 50 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే. 50 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి. అన్ని ఒకేసారి ఇస్తాడా? లేదు. అందులో ప్రయారిటైజ్ చేస్తాడనమాట. నాకు ముందు ఈ ఫీచర్స్ కావాలి, తర్వాత ఈ ఫీచర్స్ కావాలని ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేసుకుంటాడు విత్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ద స్క్రమ్ మాస్టర్. Now what happens? The development team will get a chance to decide what features to be developed first. ఓకే. ఏ ఫీచర్స్ని ఒక సైకిల్లో డెవలప్ చేసి ఇవ్వగలుగుతాము. మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా స్క్రమ్ ఫాలోస్ ఏ స్ప్రింట్ మెథడ్. స్ప్రింట్ అంటే చిన్న చిన్న సైకిల్స్గా డెవలప్ చేస్తాం అనమాట ఏదైనా ప్రోడక్ట్ని. ఆ స్ప్రింట్ నార్మల్లీ ఇట్ విల్ బి 2 to 4 weeks. ఓకే. 2 వీక్స్ నుంచి 4 వీక్స్ వరకు ఆ టైం పీరియడ్ ఉంటుంది. 2 వీక్స్ లోపల మీరు ఒక చిన్న ఫీచర్ని డెవలప్ చేసి ఇవ్వాలి. ఆర్ ఎల్స్ మాక్సిమం యూ క్యాన్ టేక్ 4 వీక్స్, నాట్ మోర్ దాన్ 4 వీక్స్. అప్పుడు మన స్క్రమ్ మనం. అర్థమవుతుందా? అర్థమైందా? స్ప్రింట్ అనేది ఏదైతే టైం పీరియడ్ ఉంటుందో ఒక ఫీచర్ డెవలప్ చేయడానికి నార్మల్లీ ఇట్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ 2 to 4 వీక్స్. మీరు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు మీ స్ప్రింట్ సైకిల్ టైం పీరియడ్ ఎంత ఉంది, మీ స్ప్రింట్ సైకిల్ ఎంత ఉంది అని. అప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారు? నార్మల్లీ వీ హ్యావ్ ఏ స్ప్రింట్ సైకిల్ ఆఫ్ 2 వీక్స్ అని చెప్పాలి. అంటే 4 వీక్స్ లేదా అని అడిగితే అది కాంప్లికేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్కి అయితే ఉంటుందేమో, మా ప్రాజెక్ట్ అంత దానికి కాదు, వీ వర్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ బిఫోర్ ద 2 వీక్స్ అని చెప్పొచ్చు. అర్థమైందా? Okay. So in the sprint planning, what happens? The product owner will give the list of features in the prioritized manner. The development will team and the scrum master, they will decide, okay, development team will decide what all they will be developing in the current sprint.
ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అందులో ఏ పార్ట్స్ని డెవలప్ చేయాలని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, చూస్ చేసుకుంటారు. ఆ విష్ లిస్ట్ నుంచి టాప్ 3 టాప్ 4 వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకుంటారు. దాన్ని మనము యూజర్ స్టోరీ అంటాం. యూజర్ స్టోరీ. ఓకే, ఒక్కొక్క యూజర్ స్టోరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫీచర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీచర్ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ యూజర్ స్టోరీ. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీచర్ ఇన్ ఏ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఇస్ కాల్డ్ యూజర్ స్టోరీ. సో ఇక్కడ ఏమేమి యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి, రోబోట్ హెడ్, రోబోట్ బాడీ, ఆర్మ్స్ అండ్ లెగ్స్. వీళ్ళు ఏం చెప్తారు, ఓకే మేము ఈ 3 డెవలప్ చేస్తాము ఈ సైకిల్లో అని చెప్తారు. సో స్టూడెంట్స్ స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ నుంచి స్టోరీస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, హెడ్, బాడీ, ఆర్మ్స్ అండ్ లెగ్స్. డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎఫర్ట్, ఎన్ని వర్కింగ్ అవర్స్ కావాలి, ఎన్ని వర్కింగ్ టైం ఎలా కావాలనేది వాళ్ళు ఎఫర్ట్ పెట్టుకుంటారు. ప్రతి ఒక్క యూజర్ స్టోరీ దాన్ని సబ్ టాస్క్గా డివైడ్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక హెడ్ ఉంది, హెడ్ అంటే హెడ్గానే ఉంటుందా, దాంట్లో ఐస్ ఉంటాయి, ఇయర్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ ఉంటాయి కదా అని సబ్ టాస్క్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటారు అనమాట. బాడీలో కూడా సబ్ టాస్క్ ఉంటే డివైడ్ చేసుకుంటారు. లేకుంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ మినిమం యూజర్ స్టోరీ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డెవలప్ ఇట్. User story is nothing but the feature that has to be developed within that particular sprint cycle. అర్థమైందా లేదా? Does anyone want me to repeat? And any other? Okay. హలో Sprint మేడం, planning. Yes, Avinash, చెప్పండి. ఏదైనా వెబ్సైట్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని చెప్పండి మేడం, కొంచెం క్లారిటీ ఉండిద్ది. ఓకే, స్ప్రింట్ ఇది ఇది బ్యాక్లాగ్ ఇది ఇది క్లారిటీ రావట్లేదా? హెడ్ బాడీ అంటే అంతగా కరెక్ట్గా ఓకే, రాలేకపోతుంది. సరే చేస్తాను అవినాష్, ఒక్క నిమిషం చెప్పేస్తాను మీకు. లెట్ మీ డెవలప్. మీ ఫేమస్ జీమెయిల్ ఎగ్జాంపులే తీసుకుందాం, ఎందుకు ప్రతిసారి అది, మనకు అది బాగా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, అని నేను సైన్ అవుట్ అయిపోయాను. ఓకే, ఓకే, ఏం తీసుకోమంటారు చెప్పండి. బిగ్ బాస్కెట్ ఉంది కదా, కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ షేర్ చేశాను. బిగ్ బాస్కెట్ అనేది ఒక పెద్ద అప్లికేషన్, అవునా కాదా? ఇందులో ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి? మై బాస్కెట్ ఒకటి, వ్యూ బాస్కెట్ ఒక ఫీచర్, తర్వాత ఇందులో షాప్ బై కేటగిరీ ఒక ఫీచర్, ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఒక ఫీచర్, ఇవన్నీ ఒక్కొక్క ఫీచర్స్. ప్రోడక్ట్ విష్ లిస్ట్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అంటే ఈ ఫీచర్స్ అన్నిటిని కలిపి ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? ఇది కస్టమర్ ఏమనుకున్నారు, కస్టమర్ నా వెబ్సైట్ ఇలా ఉండాలా, అందులో షాప్ బై కేటగిరీలో ఇవన్నీ కేటగిరీస్ ఉండాలి అని అనుకున్నాడు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇవన్నీ నావి, ఒక్కొక్కటి ఇది ఉండాలి, ఇది ఉండాలి, ఇది ఉండాలని ఫీచర్స్, ఇవన్నీ ఫీచర్స్ కదా అని ఒక విష్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాడు, ఒక ఐడియా అనమాట, ఒక నోట్స్ రాసుకుంటాడు, నాకు నా అప్లికేషన్లో ఇవన్నీ ఉండాలి అని. దీన్ని మనం ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అంటాం. ఓకే, అడ్రస్, లాగిన్ స్క్రీన్ ఉండాలి, తర్వాత అదే కాకుండా మనకేంటి ఇట్లా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ ఉండాలి, ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కటి ఒక ఫీచర్ అనమాట. ఆ ఫీచర్ని మనం యూజర్ స్టోరీ కూడా అంటాం, యూజర్ స్టోరీ అని కూడా అంటాం. ఒక్కొక్క ఫీచర్ని యూజర్ స్టోరీ అంటాం. ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ యూజర్ స్టోరీస్. ఇవన్నీ కలిపితే ఏదైతే అంటామో అది ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్. మొత్తం అప్లికేషన్లో ఉండే ఫీచర్స్ అన్నిటిని కలిపితే అది ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్. యూజర్ స్టోరీ అంటే ఏంది, చిన్న చిన్న ఫీచర్, ఇదొక ఫీచర్, లాగిన్ ఒక ఫీచర్, మై బాస్కెట్ ఒక ఫీచర్. ఓకే, నేను వ్యూ బాస్కెట్ అని చెక్అవుట్ చేస్తానా, ఇదొక ఫీచర్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు, ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఏం చేస్తాడంటే ఇవన్నీ చెప్తాడు, ఓకే నాకు ఇవన్నీ కావాలి అని అంటాడు. ఇవన్నీ కావాలి అంటే ఇవన్నీ ఒకే రోజులో మనం డెవలప్ చేయలేము, నాట్ ఈవెన్ ఇన్ 1 month. సో వాట్ హీ విల్ డూ, హీ విల్ ప్రయారిటైజ్ చేస్తాడు అనమాట. ప్రయారిటైజ్ ఏం చేస్తాడు, ఒక హోమ్ స్క్రీన్ ఉండాలి, ఫస్ట్ ఏం కావాలని మీకు లాగిన్ స్క్రీన్ ఉండాలి, లాగిన్ సైన్అప్ స్క్రీన్ రెండు ఇంపార్టెంట్. లాగిన్ స్క్రీన్ సైన్అప్ స్క్రీన్ ఉన్నాక ఒక హోమ్ పేజ్ ఉండాలి, తర్వాత లాగౌట్ ఉండాలి, తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి చెక్అవుట్, ఇవన్నీ ఉండాలి. ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో
అవి ప్రెజెంట్ చేస్తాడు స్ప్రింట్ ప్లానింగ్లో. ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ రాగానే ఏం చేస్తారు, మనం టీం దగ్గర ఓకే నాకు ఫస్ట్ ఇది కావాలి, దాంట్లో ఈ లాగిన్ ఉండాలి, లాగౌట్ ఉండాలి, బాస్కెట్ ఉండాలా, హోమ్స్ పేజ్ ఉండాలి అని చెప్తారు. అప్పుడు మనం ఏం ఆలోచిస్తాం, ఓకే 2 to 4 weeks మన టైం పీరియడ్, 2 to 4 weeks లో మనం ఎన్నైతే మనం చేయగలుగుతామో అది మాత్రమే మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. ఓకే 2 to 4 weeks లో లాగిన్ చేయొచ్చు, హోమ్ పేజ్ కూడా అయిపోతుంది. ఓకే వీ కెన్ వర్క్అవుట్ ఆన్ అనదర్ ఫీచర్, మై బాస్కెట్ యాడ్ చేద్దాము అని అనుకుంటాం. సో మనం ఏం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, ఓకే వీ విల్ డెవలప్ ద లాగిన్ స్క్రీన్, మై బాస్కెట్, హోమ్ పేజ్ డెవలప్ చేస్తామని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. ఇది స్ప్రింట్ ప్లానింగ్. స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ లో ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉంటే మనం ఎన్ని తీసుకున్నాము, లాగిన్, మై బాస్కెట్, హోమ్ పేజ్. ఒక్కొక్క ఫీచర్ ఏమని చెప్తాం మనము, యూజర్ స్టోరీ అని చెప్తాం. క్లియర్? అర్థమైందా? ఒక్కొక్క ఫీచర్ నేమ్ చెప్తా. లాగిన్ ఒక యూజర్ స్టోరీ, మై బాస్కెట్ ఒక యూజర్ స్టోరీ, హోమ్ పేజ్ ఒక యూజర్ స్టోరీ. అర్థమవుతుందా? అర్థమైందా అందరికీ? ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఎన్ని యాక్సెప్ట్ చేసాము, 3 యాక్సెప్ట్ చేసాం. ఇక్కడ ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఫస్ట్ సైకిల్లో లాగిన్ చేయాలా, మై బాస్కెట్ చేయాలా, హోమ్ పేజ్ చేయాలి. అవునా కాదా? కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్, ఇక్కడ చూడండి, స్టోరీస్, టాస్క్, ఎఫర్ట్. స్టోరీస్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక్కొక్క ఫీచర్ని నేను స్టోరీ అంటాను. లాగిన్, సైన్ అప్ అనేది ఒక ఫీచర్. లాగిన్ అంటే ఇలా కనిపించాల, అవునా కాదా? దీంట్లో సబ్ టాస్క్లు ఉన్నాయి, అవునా కాదా? సబ్ టాస్క్లు ఏంటి, ఇక్కడ నేను మొబైల్ నంబర్ వేయచ్చు, లాగిన్ త్రూ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వచ్చు. మొబైల్ నంబర్ ఇచ్చాను అనుకో, సంథింగ్, వై ఇట్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్, ఓకే, I can enter my mobile number as well as my email address. ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తే ఇలా పేజ్ రావాలా, ఇలా మొబైల్ నంబర్ ఇస్తే ఇలా పేజ్ రావాలని సబ్ టాస్క్ డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డెవలపర్. అగైన్ డెవలపర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఒక యూజర్ స్టోరీని మళ్ళీ సబ్ టాస్క్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటారా లేదా అనేది. ఓకే, సో తర్వాత ఎన్ని డేస్ ఎఫర్ట్ కావాలి, ఎన్ని వర్కింగ్ అవర్స్ కావాలి నాకు ఇది డెవలప్ చేయడానికి అని మనం ఒక బోర్డ్ తయారు చేసుకుంటాం, స్క్రమ్ బోర్డ్ లాగా. స్క్రమ్ బోర్డ్ అని ఒక బోర్డ్ తయారు చేసుకుంటాం. ఏం చేస్తామంటే దాంట్లో ఏం చేస్తాము, ఓకే నాకు ఒక లాగిన్ పేజ్ ఉంది, నాకు ఇన్ని టాస్క్లు ఉన్నాయి, ఇంత ఎఫర్ట్ కావాలని మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు డిసైడ్ చేసుకున్నాక సైకిల్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సైకిల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే డెవలపర్ పని చేస్తారు. ఓకే, డెవలపర్ పని ఏం చేస్తారు, డెవలపర్ ఏం చేస్తారు, లాగిన్ స్క్రీన్ ఎలా రావాలని డెవలప్ చేస్తారు. సైమల్టేనియస్గా టెస్టింగ్ టీమ్ ఏం రాస్తారు, టెస్ట్ కేసులు డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటుంటారు, టెస్ట్ కేసులు రాసుకుంటూ ఉంటారు. బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ దే కీప్ రైటింగ్ ద టెస్ట్ కేసెస్ ఫర్ ద ఏదైతే ఫీచర్ అని చెప్పానో ఈ లాగిన్ అండ్ సైన్ అప్ ఫీచర్ కి టెస్ట్ కేసులు రాసుకుంటాం, మై బాస్కెట్ కి టెస్ట్ కేసులు రాసుకుంటాం, తర్వాత హోమ్ పేజ్ కి టెస్ట్ కేసులు రాసుకుంటాం. ఆ తర్వాత డెవలపర్ సపోజ్ లాగిన్ ఇది డెవలప్ చేసేసారనుకోండి, టెస్టింగ్ టీమ్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేసేసి అవి పాస్ అయ్యాయా, ఫెయిల్ అయ్యాయా అని చూసుకుంటాం. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉంది, స్క్రమ్లో ప్రతిరోజు ఒక మీటింగ్ జరుగుతుంది, డైలీ స్క్రమ్ అంటాం, స్టాండప్ మీటింగ్ అంటాం. దాంట్లో ప్రతిరోజు ఒక 15 minutes, మాక్సిమం 15 minutes ఒక కాల్ అవుతుంది. ఎవరితో అవుతుంది, స్క్రమ్ మాస్టర్తో అవుతుంది. ఏం చేస్తాం తెలుసా ఆ మీటింగ్లో, నాకు అసైన్ చేసిన వర్క్ ఇది, ఇంత స్టేటస్ దాంది, ఓకే ఇది అయిపోయింది లేదా అవ్వలేదు, ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది అని మనం అప్డేట్ చేస్తాం అనమాట. ప్రతిరోజు జరుగుతుంది స్క్రమ్లో, అదే మెయిన్ థింగ్. డైలీ స్టాండప్ మీటింగ్ అని ఒకటి జరుగుతుంది అనమాట. రోజు 15 minutes మాక్సిమం, అంతకంటే ఎక్కువ అవ్వదు. ఆ మీటింగ్లో ఎంత ప్రోగ్రెస్ అయింది, నాకు ఇచ్చిన మాడ్యూల్, నాకు ఇచ్చిన ఫీచర్ ఎంత డెవలప్ చేశాను అని చెప్తామన్నమాట. ఓకే, తర్వాత ఒక చార్ట్ కూడా తయారు చేసుకుంటాం. ఓకే ఇన్ని ఎఫర్ట్స్ ఇంత చేశాను, ఓకే నా జీరోకి వచ్చిందా లేదా, అంటే నా మాడ్యూల్ జీరోకి వచ్చిందా లేదా, అంటే ఎఫర్ట్స్ డెవలప్ అయిందా లేదా, హోమ్ పేజ్ డెవలప్ అయిందా లేదా అని ఒక చార్ట్ కూడా తయారు చేసుకుంటాం. అది బర్న్ డౌన్ చార్ట్ అంటాం. బర్న్ డౌన్ చార్ట్ అంటే ఏం చేస్తాం తెలుసా, ఫస్ట్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత ఉంటుంది, ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి. టైం గడిచే కొద్ది ఏమవుతుంది, ఎఫర్ట్స్ తగ్గుతూ వస్తాయి కదా, ఎందుకంటే అది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. అవునా కాదా? అర్థమైందా? మేడం అది రియల్ టైం మేడం. రియల్ టైం అర్థం అవుతుంది ఎప్పుడంటే మీరు జీరా టూల్లో చేస్తారు.
జీరానా జీరా మేడం? టు జీరా మొత్తం అజైల్ మీదే ఉంది. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఈ టర్మినాలజీకి అవ్వాలి, ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వాలి. ఓకే. రియల్ టైం మీకు వస్తుంది జీరాలో. ఓకే, ఇప్పటి వరకు అర్థమైందా? ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అనేది అర్థమైందా? నాకు ఆ క్లారిటీ ఇవ్వండి. ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్, ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అందరికి అర్థమైందా? బ్రహ్మ, మహేంద్ర, కిరణ్, అవినాష్. ఓకే, యూజర్ స్టోరీ అంటే అర్థమైందా? యూజర్ స్టోరీ అనేది అర్థమైందా? ఓకే, తర్వాత ఇది స్ప్రింట్ అంటే అర్థమైందా? స్ప్రింట్ అంటే అనేది అర్థమైందా? స్ప్రింట్ స్ప్రింట్ అంటే ఏం లే, టైం పీరియడ్ మనం ఏదైతే ఆ ఫీచర్ డెవలప్ చేయడానికి చూసుకున్నాం అది స్ప్రింట్. అవినాష్ మీరు దేనికి కేసు చెప్పట్లేదు, డౌట్గా ఉందా? బ్రహ్మ మీరు కూడా? అంటే అర్థమైందా అర్థం అవ్వలేదా? బ్రహ్మ నో అని చెప్పారు. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద డైలీ స్క్రమ్ మీటింగ్? డైలీ స్క్రమ్ అంటే ఏంటో అర్థమైందా? డైలీ స్క్రమ్ అంటే రోజు జరిగే మీటింగ్, ప్రతిరోజు అయ్యే మీటింగ్, స్టాండప్ మీటింగ్ ఎవరితో ఉంటుంది? విత్ ద టీమ్ మెంబర్స్. ప్రోడక్ట్ ఓనర్తో కాదు, టీమ్ మెంబర్స్, స్క్రమ్ మాస్టర్స్. స్క్రమ్ మాస్టర్ ఒకసారి ఉంటారు, ఒకసారి ఉండరు. స్క్రమ్ మాస్టర్ ఒకసారి ఉంటారు, ఒకసారి ఉండరు. బట్ యాజ్ ఎ టీమ్ మెంబర్, డెవలపర్స్, టెస్టర్స్ ఎవరు ఎంత ప్రోగ్రెస్ చేశారు అనేది ఒక మీటింగ్ జరుగుతుంది. డైలీ స్క్రమ్ అంటాం, స్టాండప్ మీటింగ్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంది? ఆ వీక్లో ఆ సైకిల్లో ఏమేమి ఫీచర్స్ మనం డెవలప్ చేస్తామో అది డెసిషన్ తీసుకుంటాం, అది స్ప్రింట్ ప్లానింగ్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అయితే అందరు క్లియర్ ఉంది కదా? ఇక్కడ వరకు అయితే అందరు క్లియరా? ఓకే, మీకు ఒక ఐడియా కోసం చెప్తాను. యూజర్ స్టోరీ అంటున్నాం కదా అప్పటి నుంచి. ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు దిస్. ఇప్పుడు చూడండి, మనము అజియో కానీ మింత్రా కానీ మనం ఏం చేస్తాము? విష్ లిస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, ఆప్షన్ ఉంటుందా లేదా? లేకుంటే అమెజాన్లో కూడా ఉంటుంది. ఏం చేస్తాం? మనకు నచ్చిన ఐటమ్స్ అన్ని దాంట్లో వేసుకుంటూ ఉంటాం, గుర్తుందా? ఇప్పుడు నాకు ఒక ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్లో విష్ లిస్ట్ అనేది ఒక ఆప్షన్ కావాలి. విష్ లిస్ట్ అనే దాన్ని నేను ఎపిక్ అంటే బిగ్గర్ స్టోరీ అనుకోండి, పెద్ద స్టోరీ. దాన్ని రెండుగా సబ్ డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. యాజ్ ఎ కస్టమర్, ఐ వాంట్ టు బి ఏబుల్ టు సేవ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఇన్ మై విష్ లిస్ట్ సో దట్ ఐ క్యాన్ వ్యూ ఇట్ లేటర్. అంతే కదా, విష్ లిస్ట్లో ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ చూడగలగాలి. అలానే కాకుండా ఏదైనా బై చేయాలనుకుంటే అందులో నుంచి నేను బై చేయగలగాలి. ఒక పెద్ద టాస్క్, దాన్ని రెండు సబ్ టాస్క్లుగా డివైడ్ చేసినాం. అయితే ఒక్కొక్క దానికి వాళ్ళు ఒక పేరు ఇచ్చారు. పెద్దగా ఉంటే ఎపిక్, దానికంటే తర్వాత చిన్నగా ఉంటే స్టోరీ, అంతకంటే చిన్నగా ఉంటే టాస్క్ అని. సేమ్, కానీ వాళ్ళు పేర్లు ఇచ్చారు అంతే. అర్థమవుతుందా? కైండ్లీ రెస్పాండ్. ఓకే, విష్ లిస్ట్ అనేది ఒక పెద్ద ఫీచర్. ఓకే, విష్ లిస్ట్ అనేది ఒక ఫీచర్. ఆ ఫీచర్లో నాకు ఏమేమి అవైలబిలిటీ ఉండాలా? ప్రోడక్ట్స్ వ్యూ చేయగలగాలి, ప్రోడక్ట్స్ బై చేయగలగాలి. సో అది ఆ ఫీచర్లో రెండు స్టోరీస్ ఉన్నాయి, అంటే సబ్ పార్ట్స్. దాన్ని నేను స్టోరీ అంటున్నాను. రెండు ఫీచర్స్ మళ్ళీ. ఆ ఫీచర్స్లో ఏంటి? ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాడ్ టు విష్ లిస్ట్ బటన్ ఆన్ ఈచ్ ప్రోడక్ట్ పేజ్. ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ పేజ్ మీద యాడ్ టు విష్ లిస్ట్ బటన్ ఉండాలి. తర్వాత క్రియేట్ న్యూ డేటాబేస్ టు స్టోర్ విష్ లిస్ట్ ఐటమ్స్. ఇవి సబ్ టాస్క్లు అనమాట. సో ఒక్క ఫీచర్లో దాన్ని మనం సబ్ డివిజన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే విష్ లిస్ట్ అనేది ఒకటి, తర్వాత దాంట్లో ఏం చేయగలగాల, మళ్ళీ అందులో సబ్ డివిజన్, మళ్ళీ అందులో సబ్ డివిజన్. ఫస్ట్ దాన్ని థీమ్ అంటాం, తర్వాత ఎపిక్ అంటాం, తర్వాత స్టోరీస్ అంటాం, తర్వాత టాస్క్ అంటాం. ఒక కేక్ ఉంది, కేక్ అనేది ఒక థీమ్ అయితే దాంట్లో హాఫ్ చేశాను అనుకోండి, హాఫ్ అనేది ఎపిక్.
ఆ హాఫ్లో మళ్ళీ సబ్ పార్ట్ చేశాను అనుకోండి స్టోరీస్, ఆ హాఫ్లో మళ్ళీ క్వార్టర్ చేశాను అనుకోండి టాస్క్లు. మొత్తం ఒకే దాని గురించే నేను చెప్పేది, ఒక ఫీచర్ గురించే చెప్తున్నాను. అర్థమైందా? మా జీరా మొత్తం అజైల్ మీద ఉంది కాబట్టి ప్లీజ్ ప్లీజ్ అట్లీస్ట్ అజైల్ అంటే స్క్రమ్ మీదనే మనం వర్క్ చేస్తాం. అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. అర్థమైందా లేదా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పటి వరకు? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మేడం ఎస్ అసలు చెప్పండి. జీరాకి స్క్రమ్ కి ఏంటి మేడం తేడా? అంటే స్క్రమ్ అనేది ఒక మీటింగ్ పర్పస్ యూజ్ చేసుకునేది, జీరా అనేది ఓకే, మీటింగ్ గురించి యూజ్ చేసుకుంటాం మేడం. జీరా అనేది టూల్. ఓకే, మన ఓకే. ఇంతవరకు మన ఎక్సెల్ ఇవన్నీ చూసాము. ఒక టూల్, ఆ టూల్లో ఏం చేస్తామంటే మన స్క్రమ్లో ఎలా ఫాలో అవుతాము, మనం ఏమంటున్నాము, ఆ ప్లానింగ్ చేస్తున్నాము, యూజర్ స్టోరీలు అంటున్నాము, అంటే ఏమేమి ఫీచర్స్ డెవలప్ చేస్తాము, ఆ సైకిల్ అన్నాం కదా, స్ప్రింట్ అన్నాం కదా, ఆ సైకిల్లో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉండాలి, ఎవరు ఏ దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎవరికి ఏ వర్క్ అసైన్ చేశాము, ఎవరు స్క్రమ్ మాస్టర్, ఎవరు ప్రోడక్ట్ ఓనర్, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఆ టూల్లో. స్క్రమ్ అనేది ప్రాసెస్, ఆ ప్రాసెస్ని ట్రాక్ చేయడానికి యూజ్ చేసే టూలే జీరా. ఓకే. ఓకేనా, అర్థమైందా? Yes, ma'am. ఇంకా క్లారిటీ వచ్చిండదు, కానీ నేనేం చెప్తున్నా అంటే రేపు రేపు ఎల్లుండి జీరా టూల్ స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి రేపు ఎల్లుండి మీరు చూస్తే మీకు మేబీ ఒక ఐడియా రావచ్చు. ఐ కాంట్ సే మీకు ఒకే రోజులో అన్నీ అర్థమవుతాయని నేనేం చెప్పను, అనుకోను కూడా. కానీ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, అది నేను అనేది. ఓకే, మొత్తం డౌట్లే ఉన్నాయా? ఏం బ్రహ్మ, అవినాష్, మహేంద్ర, రఘు? ఓకే, లెట్ మీ వైండ్ అప్ టుడే. నేను పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను, చదవండి. ఆ పీడిఎఫ్ని మొత్తం చదవండి, రేపు మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇది డిస్కస్ చేశాక జీరా టూల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను మీకు. చాలా ఈజీ, ఇది అర్థమైందంటే. కైండ్లీ రెస్పాండ్, మీకు ఆటోమేషన్ క్లాస్ టైం అవుతుంది. ఓకే, పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను, ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. స్టిల్ యూ విల్ హ్యావ్ డౌట్స్ ఫర్ ష్యూర్, బట్ ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్. ఓకే.